Good morning to everyone. So today I'm planning to give one small video regarding the numbers. Numbers, 6th standard to 10th standard, all the classes have that lesson numbers. Maybe in 6th standard we are going to study about maybe up to natural numbers or whole numbers. And then even in 7th standard we are going to continue with that integers. Okay, so handling negative numbers, 0, etc. And then continued to that in 8th standard we are going to have rational numbers, rational, irrational, the whole number system. Okay, the basic ideas of whole number system. And then in 9th standard we are going to talk about rational and irrational little deeply, how those numbers could be written, what is the form to write rational and irrational, etc. In 10th standard we are going to see new term like terminating and non-terminating, terminating, non-terminating, repeating, recurring. These are the words which is used there. So if you see from 6th to 10th numbers, we are going to start with the natural numbers and we are going to end with what kind of decimal expansion the given fraction has. Okay, so all of us need it, and this is also basic idea. Okay, basic idea. I hope this will be definitely useful. As I said, so every day, along with that, whatever max and whatever things we are learning, along with that, we have to learn one or two values. Okay, the values are one which is going to make our life, decide our life, and decide our characters. Okay, so we should take the good values. We should pick up. There are so many values. Okay, so as a student, get up early in the morning, that's always good, and health is wealth, so take care of your health. That is very, very important in this season due to this corona. So many of us afraid to come out, and day by day it is increasing. So to avoid, and we should not get fear. Okay, and we should maintain social distance, as every expert talks about, including from the chief minister to the common man, they talk about social distancing. So let us keep social distancing wherever we go, and to whomever you talk, just have a face mask. Okay, be aware. Even if you don't have a mask, don't worry. By wearing a mask, don't think that you are not going to affect. Okay, anyway, social distancing is more important, and don't touch here and there, and take care of yourself. Often don't touch your nose and mouth. Keep this awareness with you, and tell your friends, family members, discuss with that. Okay, that's a bit safer. Okay, and today that value, just get up early in the morning, do some warm-up exercise, and drink a little warm water. That's really good. That will promote your activities very good. Okay, so get up early in the morning, have a little warm water, and do warm-up exercise, and then think that you are going to take care of your health. Health is wealth. Today's health, tomorrow's future wealth. Okay, so I'll tell you more about numbers. Okay, so I'll write and show to you. That will be a bit easy to understand, but I'm telling you first, numbers. Okay, in the beginning, numbers means it's a symbol.
Okay, 1 2 3 4 and all symbol to represent. Okay, in those days we were using, okay, our forefathers are using numbers as a symbols to denote objects or things. Okay, number 1 2 3 etc. 1 minute. Yeah, so numbers, they started in that way. So first is called natural numbers. Okay, when we say natural numbers, it is occurred in nature. We started naturally. Okay, 1 2 3 4 etc. These are the numbers, set of numbers starting from 1 2 3 etc. is called natural numbers. Okay, only the starting position is very important. There may be question, what is the lowest natural number? Many of you know. Okay, 1 2 3 etc. Okay, etc. means you can 1000 2000 3000 lakh 10 lakh crore etc etc. Okay, million billion etc. So right hand side it will be keep on increasing. Starting is 1, and then along with that natural numbers, if you add a 0, that means the beginning number is 0. Beginning number is 0. Okay, fine. So with the natural numbers, if you add a 0, then the starting number is 0. 0 1 2 3 etc. all these are called whole numbers. Okay, many of you know. And then okay, 0 1 2 3, these numbers, this is the another set of numbers. Along with this, we are going to add negative numbers like -1 -2 -3 -4 etc. So 1 2 3 natural numbers, or that natural numbers has another name is called counting numbers. Okay, it has another name, counting numbers. So counting numbers, along with that, if you add 0, it becomes a whole numbers. Okay, with these whole numbers, -1 -2 -3, if you add, then all these numbers are called integers. Okay, okay, integers, remember this word, integers. When you say integers, minus number, that means negative numbers, and positive numbers. Okay, and middle 0. So positive, 0 and negative, all these numbers together is called integers. Okay, okay, after this integers, still there are so many numbers in between those integers, in between those numbers. Okay, like half, 1 and half, 2 and half, 3 and half, or in negative side, -1 and half, 2 and half etc. So all these numbers are called fractions. Okay, technically they call it as a rational numbers. The number which can be written in the form of p by q, அதாவது ஒரு நம்பர் கீழே இன்னொரு நம்பர், அந்த மாதிரி நாம நிறைய பார்த்துருப்போம். 3/4 1/2 அது மாதிரி எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. புரியுதா? சோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் அதாவது நம்ம ஒரு நம்பரை வந்து எப்படி எழுதலாம், ஒரு நம்பர் கீழே இன்னொரு நம்பர் அப்படி எழுதுனா, அந்த மாதிரி எழுதக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸும் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன். the number which can be written in the form of p by q. p by q அப்படின்றது என்னது? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் அப்படி எழுதக்கூடிய எல்லா நம்பரும் ஒரு கண்டிஷன், கீழே 0 இருக்கக்கூடாது. கீழே 0 இருந்தா அது நம்பர் கிடையாது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்பர் வந்து மேக்ஸ்ல இன்னும் எழுத அனுமதிக்கல. அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து இன்னும் ஆக்கப்பூர்வமா கொடுக்கப்படல. ஓகே, so any number which can be written, ஒரு நம்பர் கீழே இன்னொரு நம்பர், அந்த மேல இருக்கிற நம்பருக்கு பேரு நியூமரேட்டர், கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு பேரு டினாமினேட்டர். அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர். சோ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் எந்தெந்த நம்பர் எல்லாம் நம்ம அப்படி எழுத முடியுமோ அது எல்லாமே ரேஷனல் நம்பர்ஸ். கண்டிஷன் வந்து கீழே இருக்கிற நம்பர் 0 இருக்கக்கூடாது. அந்த மேல கீழே எழுதக்கூடிய நம்பரு எதுனாலும் இருக்கலாம். நீ அந்த இருக்கு முன்ன சொன்ன இல்லையா இன்டிஜர்ஸ், அதுல இருந்து நீ எந்த நம்பர்னாலும் எடுத்துக்கலாம்.
ஓகேவா? இப்போ வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், அதுக்கு இன்னொரு பேர் கவுண்டிங் நம்பர்ஸ், அதுக்கு அடுத்தது ஹோல் நம்பர்ஸ், ஜீரோவை இன்க்ளூட் பண்ண ஹோல் நம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவை இன்க்ளூட் பண்ண இண்டிஜஸ். இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் தெளிவா இருக்கும். பட் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிட்டே வாங்க, அப்பதான் நல்லா புரியும். அதான் பேசிக் ஐடியாஸ். புரியுதா? இது புரிஞ்சாதான் உனக்கு வர போற அடுத்த இந்த ரேஷனல் இரேஷனல் அந்த ஹோல் நம்பர் சிஸ்டமே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகேவா? சோ அதுக்கு ஆப்போசிட் இப்ப நம்ம ரேஷனல் பார்த்தோம். the number எந்த நம்பர் எல்லாம் the number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and q is not equal to 0 comma p and q are integers. அங்கிருந்தான் எடுக்கணும் அந்த இண்டிஜஸ். புரியுதா? அதுதான் வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சோ இந்த மாதிரி எந்த நம்பர் எல்லாம் எழுத முடியாதோ, இந்த மாதிரி p by qல ஒரு சில நம்பர் நம்ம p by qல எழுத முடியாது. அப்படி எழுத முடியாத நம்பர் எல்லாம் irrational நம்பர். அழகா இருக்கும். ரேஷனல், irrational. IR முன்னாடி போட்டோம்னா இது irrational. அதுக்கு அது ஆப்போசிட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, the number which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers is called irrational number. Okay, ரேஷனலுக்கும் irrationalக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். ரேஷனல்னா நியூமரேட்டர் கீழே டினாமினேட்டர் எழுத முடியும், கீழே மட்டும் 0 வராம எழுதணும். அப்படி எழுதுறதெல்லாம் ரேஷனல் சொல்லிடலாம். அது மாதிரி ஒரு நம்பரை எழுத முடியாது, அப்படியேப்பட்ட நம்பர் தான் irrational. Okay, such kind of numbers are called irrational. Okay, அப்போ வந்து natural, whole numbers and then integers and then rational, irrational. 5 ஐடியா உனக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்க. ரொம்ப முக்கியமானது இந்த irrational. irrationalக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டோரி எல்லாம் இருக்கு, நான் சொல்றேன். வெயிட். சோ irrational ஒரு எக்ஸாம்பிள், irrationalக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார்னா √2 அப்படின்னுவாங்க, √3 அப்படின்னுவாங்க. ஓகே, 2 and 3 ஐ மீன் √2 ரூட்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு பிரைம் நம்பரை எழுதணுமானா அது உடனே பிரைம் நம்பர்னா என்ன சார்? கரெக்ட், நான் சொல்றேன். பிரைம் நம்பர் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆட் நம்பர் அண்ட் ஈவன் நம்பர். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆட் நம்பர்னா என்ன சார்? 1, 3, 5. அதாவது ஆட் நம்பர்னா ஆல்டர்னேட் நம்பர்ஸ். இந்த நம்பர் லைன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0. ஓகே, ஐ மீன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 அதுக்கப்புறம் 2 கிடையாது, அப்புறம் 3, அப்புறம் 5, அப்புறம் 7. சார் அந்த பக்கம் மட்டுமா? இந்த பக்கமும் போடலாம். அதாவது 1ல இருந்து அடுத்தது -1, அப்புறம் -1ல -3, அப்புறம் -5, இது மாதிரி. சோ ஸ்டார்டிங் 1, 3, 5 இதெல்லாம் ஆட் நம்பர்ஸ். ஈவன் நம்பர்ஸ் தெரியும் 2, 4. சார் 0 வந்து ஈவன் நம்பரா? இது நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கலாம். சார் 0 வந்து ஈவன் நம்பரா ஆட் நம்பரா? சில நேரத்துல கேட்பாங்க. ஓகேவா? 0 வந்து ஈவன் நம்பர் எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, நம்ம 1 ஆட் நம்பர்னு நம்ம கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சுட்டா மத்ததெல்லாம் ஈவன் நம்பர் தானே. இருக்கிறதே 2 டைப், ஆட் நம்பர், ஈவன் நம்பர். இரட்டைப்படை எண்கள், ஒற்றைப்படை எண்கள். இப்போ 1 வந்து ஒற்றைப்படை எண் அப்படின்னு சொல்லும் போது 1க்கு பக்கம் இருக்கிறது 2, இந்த பக்கம் இருக்கிறது 0. அப்படின்னா 2 வந்து இரட்டைப்படை. அதே போல இந்த பக்கம் 0வும் இரட்டைப்படை தான். 0ன்னு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனா அது அந்த இடத்துல இது என்ன பொசிஷன் எடுக்குன்னா இரட்டைப்படை. ஓகே, இட்ஸ் a ஈவன் நம்பர். It takes the position of even number. ஓகேவா? அப்ப ஆட் நம்பர் தெரியும், ஈவன் நம்பர் தெரியும். சூப்பர். ஆட் நம்பர், ஈவன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது எல்லாருக்கும் தெரியும், சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்க எல்லாம் பிரில்லியன்ட் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றது, ரீகேப் அப்படி முதல்ல இருந்து நம்ம சொல்லும் போது அதையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியது. பிரைம் நம்பர்னா என்ன? ரொம்ப முக்கியமானது. பிரைம் நம்பர், காம்போசிட் நம்பர் 2 இருக்கு. அழகா தெரிஞ்சுக்க. 10th வரைக்கும் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றவங்க பிரைம் நம்பர், காம்போசிட் நம்பர், கோ பிரைம், இந்த 3 வார்த்தை தெரிஞ்சுட்டு போதும். 10th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்க நல்லா கவனிங்க. கோ பிரைம் இந்த வார்த்தை நீங்க பயன்படுத்தி இருப்பீங்க. ஓகே, பிரைம், கோ பிரைம். அதாவது பிரைம் நம்பர்னா என்ன? ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள்ஸ். ஃபேக்டர்னா என்ன? ஒரு நம்பர் 4ன்னு எடுத்துக்கோ, அந்த 4 வந்து 2 into 2 அப்படின்னு எழுதலாம். 5 எடுத்துக்கோ, 5 எழுதவே முடியாது. 5 வந்து 1 into 5 அப்படி இல்லைன்னா 5 into 1 அப்படிதான் எழுத முடியும். சோ 1 into 5, 5 into 1 இது 2 தவிர வேற வழியே இல்லை, எழுத முடியாது. 7 எழுத முடியுமா? எழுத 1 into 7, 7 into 1. ஆனா 8 வந்து 2 into 4, அப்புறம் 4 into 2 இப்படி எல்லாம் எழுதலாம். அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம வந்து வேற நம்பரால எழுத முடியாதோ அது எல்லாமே பிரைம் நம்பர். The number which has only 2 factors, that is 1 and the number itself is a prime number. All remaining காம்போசிட் நம்பர். புரியுதா? பிரைம் நம்பர்னா சார் 1 வந்து எப்படி சார்? 1 வந்து எக்ஸப்ஷனல், அது ஸ்பெஷல் கேஸ்.
ஒன்னு வந்து நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பிரைம் நம்பரும் இல்ல காம்போசிட் நம்பரும் இல்ல, நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசிட். அதுதான் ஒன்னுக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்னு வந்து பிரைம் நம்பரும் கிடையாது, காம்போசிட் நம்பரும் கிடையாது. ஆனா ஒன்னு ஆட் நம்பர். அது அங்க ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்ல ஒன்னு வந்து ஆட் நம்பர். ஆனா இங்க பிரைம் காம்போசிட் அப்படின் போது ஒன் இஸ் நெய்தர் பிரைம் நார் காம்போசிட். ஓகே, டோன்ட் இன்க்ளூட் இன் எனி ஆஃப் த கேட்டகரி. ஓகே, எக்ஸப்ட் ஒன். சார் 2 வந்து எப்படி சார் எழுதலாம்? 1 into 2, 2 into 1 அப்படின்னா வேற வழியே இல்ல. அதனால 2 is a prime number. சார் 3 into 1, 1 into 3. You cannot write any other format. Am I right? Yes. So 3 is a prime number. 4, 2 into 2, 4 we can write. So 2 is a composite number. Okay, I mean 4 is a composite number. Next 5, 1 into 5, 5 into 1. 5 is a prime number. 6, 2 3s are 6. So we can split and write. So 6 is not a composite number. 6 is a composite number. 5 is a prime number. 6, 7 prime number. 8 you can tell composite. 9, 3 into 3 composite number. 10 you tell. Your answer is correct. 11, think. 11 you cannot write. So 11 is a prime number. Okay, 12 your answer is correct. Yeah, composite number. That's fine. 13 prime number. 14 composite. 15 composite. 16 composite. 17 prime number. Yes, your answer. 18 composite. 19 your answer. I don't know, you have to check. I just started, you finish it. I think you are a good finisher like Dhoni. Okay, Dhoni is the master of finishing. One end only the starting. Okay, some people like they'll start. Finisher is a Dhoni. Okay, like that you are a Dhoni. You all are Dhoni. You are going to finish it well. Okay, 17, 19, 20, 21. Okay, small homework for all of you. 6th to 10th, you try this. It's there one activity in 6th standard, and we all must know this. Just write a number 1 to 100. 100 வரைக்கும் ஒரு நம்பரை எழுதிக்கோ. 100 வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு, எத்தனை காம்போசிட் நம்பர் இருக்கு, இது தெளிவா தெரிஞ்சுட்டேன். 10th வரைக்கும் இந்த ஐடியா நல்ல மனசுல பதிஞ்சிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா உனக்கு ரொம்ப ஈஸி, நல்ல நாலேஜ் கிடைக்கும். நிறைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் எழுதிக்கோ. 1ல இருந்து 100 வரைக்கும், 1க்கும் 100க்கும் இடையில இல்லையா? ஓகேவா? அது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோ. 1 and 100, 100, 1 to 100. Write all the numbers between 1 to 100 or including 1 and 100. You find out and tell me how many prime numbers are there, how many composite numbers are there. There is a method to find out. So you have to put all that in a tabular column, and then you have to strike out one by one, one by one. That's called I think one mathematician name I forgot. It will start with E, I think. I think it is there in 6th standard. Arrhenius, I think. Arrhenius method. Okay. I'm not very sure. I think it will start E. I know that, and you find out and tell me. Okay. I think you are better than me. You are no, not only better. You are better and brilliant. I know that. Okay. So 6th standardல இந்த ஒரு மெத்தட் இருக்கு, பிரைம் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னுட்டு. அதை கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, கண்டுபிடிச்சு எனக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுக்கணும். யாருடைய ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆகுது நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா பார்ப்போம். கண்டிப்பா ஏதாவது நம்ம செய்யலாம். ஓகேவா? யாராவது கண்டிப்பா உங்களால முடியும். 1ல இருந்து 100 வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர், எத்தனை காம்போசிட் நம்பர். கொஸ்டின் வந்து இதான். என்ன மெத்தடு, மேத்தமெட்டிஷியன் பேர் என்ன, எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு, எத்தனை காம்போசிட். 3 கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, 3 கொஸ்டின்ஸ். இந்த 3 கொஸ்டினுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் பண்றவங்களுக்கு ஒரு பிரைஸ் கண்டிப்பா, சர்ப்ரைஸ். ஓகே, ஒரு பிரைஸ் இருக்கு, அது சர்ப்ரைஸ். ஓகே, அது நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேவா? சோ இதை ஒன்று செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ உனக்கு பிரைம்னா என்ன தெரியும், காம்போசிட்னா என்ன தெரியும். ஓகே, தயவு செஞ்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது மனசுல போயிட்டு ஒரு சில ஐடியாஸ் உட்காரும், கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 100% confirm. Okay, so natural whole number, integers, odd number, even number, prime number, composite number. Okay, இது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் கோ பிரைம்னா என்ன சார்?
10th நல்ல கவனிங்க. கோ பிரைம்னா அதாவது ரெண்டு நம்பரை எடுத்துக்கணும். கோ அப்படின்னு வந்தாவே ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் ஆஃப் 2. ஓகே, 2 and 3. அப்ப 2 and 3 இஸ் a co-prime. சார் எப்படி சார் கோப்ரைம்? ஏன்னா 2 and 3 இந்த ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் காமன் ஃபேக்டர்ஸ்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். காமன் ஃபேக்டர்ஸ் பொதுவான வகுத்திகள், அதாவது டிவைசர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். 2க்கு டிவைசர் இல்ல, 3க்கு டிவைசர் இல்ல. காமன் டிவைசர் வந்து ஒண்ணுதான், ஒன்னாலதான் வகுப்படும் 2ம் 3ம். அதே இன்னொரு நம்பர் சொல்றோம், 4ம் 8ம் எடுத்துக்கோ, இல்ல 4ம் 6ம் எடுத்துக்கோ. 4க்கும் 6க்கும் ஏதாவது டிவைஸ் இருக்கா? எஸ் சார். 4 2ஆல டிவைட் பண்ணலாம், 6 2ஆல டிவைட் பண்ணலாம். அப்படின்னா அது காமன் டிவைஸ் வந்து 2 இருக்கு. அப்படின்னா எந்த நம்பருக்கெல்லாம் காமன் டிவைசர் இல்லையோ, அதாவது காமன் டிவைசர் ஒன்னு மட்டும் தான் காமன் டிவைசர், ஒன்னு காமன் டிவைசரா இருந்தா அதுக்கு பேரு கோ பிரைம். அப்படின்னா 2ம் 3ம் கோ பிரைம், 6ம் 7ம் கோ பிரைம். ஏன்னா 6ம் 7க்கும் டிவைசர் கிடையாது, ஒண்ணுதான் டிவைசர், ஒன்னு தவிர வேற எதுவும் இல்லை. ஆனா 6ம் 7ம் கோ பிரைம், 10ம் 11ம் கோ பிரைம், 13ம் 14ம் கோ பிரைம், 17ம் 20ம் கோ பிரைம். ஓகே, கோ பிரைம்னா புரிஞ்சுது. டிவைசர் வந்து எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அப்படி இருந்தா கோ பிரைம். ஓகே, அதுதான் கோ பிரைம். I mean prove that √3 is a irrational number. அந்த இடத்துல வந்து கோப்ரைம் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணுவோம், a by b is a கோப்ரைம் அப்படின்னுட்டு வருது. அப்படிதான் எடுத்துப்போம். இந்த ஐடியா வச்சுதான் இந்த irrationality of the number அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? 8 9 8 9 கோப்ரைம், 8 9 கோப்ரைம். சார் 8 9 சார் 8 2ஆல டிவைட் ஆகும், 9 வந்து 3ஆல டிவைட் ஆகும். கண்டிப்பா காமன் ஃபேக்டர் வெவ்வேறு, காமன் ஃபேக்டர் கிடையாது, ஒண்ணுதான். அதனால 8 9 கோப்ரைம். 6ம் 8ம் கோப்ரைம் கிடையாது, ஏன்னா 2 காமன் டிவைசர். 6ம் 15ம் 3ஆல டிவைட் ஆகும் ரெண்டுமே. 6 15 3ஆல டிவைட் ஆகும், அது கோப்ரைம் கிடையாது. 6ம் 16 டிவைட் ஆகும், 6ம் 17ம் கோப்ரைம். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கோப்ரைம் புரியுதா? கோப்ரைம், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்கு அடுத்தது இப்ப நம்ம ரேஷனல் வரைக்கும் பார்த்தோம். ரேஷனல் இரேஷனலுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னோம். ஓகே, √2 இஸ் a irrational number. அப்படின்னா √2 இஸ் a irrational number, √3 இஸ் a irrational. அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் பின்றது பிரைம் நம்பர். ரூட்டுக்குள்ள பிரைம் நம்பர் போட்டா அந்த நம்பரை வந்து ஒரு நம்பர் கீழே இன்னொரு நம்பரை எழுத முடியாது. அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாமே irrational number. Okay, root of any prime number is called an irrational number. Root of any prime number, √2, √3, √7, √11, √13, √17, √19, etc. All these are irrational numbers. அந்த நம்பரை நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா, ரூட் எடுக்க தெரியும். 8th வந்து ஸ்கொயர் ரூட், கியூப் ரூட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? கண்டிப்பா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்படி ரூட் எடுக்கும் போது அதுக்கான டெசிமல் நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 1.142598432 இது மாதிரி. கரெக்டா இல்ல, நான் சும்மா ரஃபா சொன்னேன். இது மாதிரி தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும், நிக்கவே நிக்காது, எண்டே இருக்காது. அந்த மாதிரி நம்பர் தான் இரேஷனல் நம்பர். ஒன்னு ரூட்டுக்குள்ள பிரைம் நம்பர் எழுதுனா இரேஷனல் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இன்னொன்னு ஒரு பேட்டர்னே இல்லாம 3.472345 எக்ஸட்ரா 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 அப்படி அது மாதிரி போயிட்டே இருந்தா அதுக்கு பேர் இரேஷனல் நம்பர். ஒரு பேட்டர்னே இருக்காது, புரியுதா? அதுக்கு பேர் வந்து நான் டெர்மினேட்டிங். டெர்மினேட்டிங்னா ஸ்டாப் பண்றது, நான் டெர்மினேட்டிங்னா ஸ்டாப் பண்றது கிடையாது. நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரிப்பீட் ஆகாது. அந்த மாதிரி நம்பர் தான் வந்து irrational number. Irrational number definition: the number which cannot be written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers. அது ஒண்ணு. அப்படினா example, root of any prime number is an irrational number. Okay, இன்னொன்னு, the number which has non terminating, அப்படினா நிக்கவே நிக்காது, non terminating and non repeating, நிக்கவே நிக்காது, எந்த நம்பரும் ரிப்பீட் ஆகாது. அதாவது அந்த ரிப்பீட்னா பேட்டர்னே இருக்காது, ரிப்பீட் ஆகும். ரிப்பீட்னா 2 இங்க வரும், 2 3 4 அகைன் 2 வரும் இப்படி. ஆனா அதுல ஒரு பேட்டர்ன் இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் ரிப்பீட்டிங் இஸ் கால்ட் இரேஷனல் நம்பர். இரேஷனல் நம்பருக்கு 3 விதமா டெஃபினிஷன் சொல்லலாம், புரியுதா? இப்போ இரேஷனல் நம்பர்னா உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும், புரியுதா? அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஷனல் நம்பரை வந்து நம்ம 2 கேட்டகரியா சொல்லலாம். ஒன்னு டெர்மினேட்டிங், அதுவும் ரேஷனல் நம்பர். அதாவது 3.2 இது டெர்மினேட்டிங். ஏன்னா 1/2 டிவைட் பண்ணா 0.5 வரும். இது மாதிரி டிவைட் பண்ணா 0.5 தான் வரும், அதுக்கு மேல வராது. சோ அதான் அந்த 0.5 வந்துச்சா அதுக்கு பேரு டெர்மினேட்டிங், நின்றுச்சுன்னு அர்த்தம்.
டெர்மினேட்டிங் நின்றுச்சு, அது வந்து ரேஷனல் நம்பர்ஸ். அதே போல 0.55555 ஒரே நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது பாரு, அதுவும் ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பருக்கு ரெண்டு விதமான டெஃபினிஷன் சொல்லலாம். ஒன்னு, the number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0, p and q are integers, it's a rational number. Or the number which has the decimal expansion of terminating is a rational number. Terminating and repeating is a rational number. Rational numberக்கும் irrational numberக்கும் 3 points definition சொல்லலாம் with an example. புரியுதா? புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டெர்மினேட்டிங் அண்ட் நான் டெர்மினேட்டிங். அதுக்கப்புறம் ஓகே சார், நேச்சுரல் நம்பர், ஹோல் நம்பர், இன்டிஜர்ஸ், ரேஷனல், இரேஷனல், ஆட் நம்பர், ஈவன் நம்பர், பிரைம் நம்பர், காம்போசிட் நம்பர், கோ பிரைம், 10 ஐடியாஸ் யூ ஹவ் லேர்ன்ட். 10 ஐடியாஸ். சார் இதை தாண்டி இன்னும் நம்பர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு அப்படின்றாங்க. இருக்கு. ஏன்னா இந்த நம்பர் எல்லாம் இப்ப நம்பர் சிஸ்டத்துல இந்த நம்பர் எல்லாம் ஒரு நம்பர் லைன்ல நம்ம எழுத முடியும். ஒரு நம்பர் லைன் வரையும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 1 2 3 அப்படின்னு போடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி 0 போட்டுக்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டுக்கலாம். 1ல இருந்து பார்த்தா நேச்சுரல் நம்பரு, 0 ஆட் பண்ணா ஹோல் நம்பரு, மைனஸ் போட்டா இன்டிஜர்ஸ், அதுக்கு இடையில 1/2 3/4 அப்படின்னு இடையில எழுதுனா அதெல்லாம் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். இந்த √2 3 பாயிண்ட் அதையும் ஒரு இடத்துல நம்பர் லைன்ல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு 9th. ப்ரூவ் தட் represent root of 9.3 or root of 5 அந்த நம்பர் லைன். ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, அழகான ஆக்டிவிட்டி. அது வந்து ஸ்பைரல் மாதிரி வரும். ஸ்பைரல் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்பைரல் மாதிரி வரும். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்ட ஸ்பைரல் மாதிரி வரும். நீங்க எடுத்து பாருங்க, 9th இருக்கும். வருதா? அது உனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண தெரிஞ்சா, உனக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சா அது ஈஸியா பண்ணலாம். ஓகேவா? அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸ்பைரல் ஆக்டிவிட்டி, ஸ்பைரல் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான். ஸோ ரெப்ரசன்ட் அப்படின்னா இரேஷனல் நம்பர், எல்லா நம்பரும் அந்த நம்பர் லைன்ல நம்ம எழுதிட்டே போகலாம். அதனால 9th ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். அதாவது ஒரு நம்பர் லைன்ல ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த நம்பர் லைன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் சம் நம்பர். ஓகே, அது மாதிரி ரேஷனல், இரேஷனல், நேச்சுரல், ஹோல் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இன்னும் இது எல்லாமே நம்ம நம்பர் லைன்ல எழுதிடலாம். புரியுதா? இது எல்லா நம்பரும் சேர்ந்து அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? ரியல் நம்பர். சூப்பர். இதுதான் இது வரைக்கும் தான் 10th படிக்குவீங்க. உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். நல்லா பாருங்க, ரியல் நம்பர்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸ்னா அந்த நேச்சுரல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 0, மைனஸ், 1/2, 3/4, அப்புறம் ரூட், இது எல்லா நம்பரும் எல்லா டெசிமல்ஸும் அந்த நம்பர் லைன்ல எழுதிட்டோம்னா இந்த செட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் கால்டு ரியல் நம்பர்ஸ். ரியலா இருக்கும், உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதான் ரியல் நம்பர்ஸ். ரியல் சார், ரியல் சார், ரீல் விடுறீங்களா? ரீல் அப்படின்னுவாங்க. ரீல் விடுறாங்க அப்படின்னா ரியல் நம்பர் அப்படின்னா இன்னொன்று டூப்ளிகேட் நம்பர் இருக்கா? இல்லைன்னா மற்ற நம்பர் எல்லாம் கொஞ்சம் இமேஜினரி நம்பர். அதெல்லாம் நம்மளால கரெக்டா நம்பர் லைன்ல எழுத முடியல. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கு பேரு இமேஜினரி நம்பர். ஓகே, இமேஜின் நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டே தயார் பண்ணலாம். நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஃப்ளோ சார்ட் தயார் பண்ணலாம். இந்த நேச்சுரலுக்கும், இன்டிஜர்ஸ்க்கும், ஹோல் நம்பர்ஸ்க்கும், ரேஷனலுக்கும், இரேஷனலுக்கும் என்ன லிங்க் இருக்கு, எப்படி அதை ஃபார்மேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நிறைய இருக்கும். ஈவன் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கும். புரியுதா? இது எல்லாமே அழகா இருக்கும். நம்பர் சிஸ்டம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் நீங்க தயார் பண்ணிக்கலாம். நேச்சுரல் நம்பர்ல இருந்து இந்த இரேஷனல் நம்பர் வரைக்கும் இது எல்லாம் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ். இன்னும் நம்பர் இருக்கு, அதுக்கு எல்லாம் இமேஜினரி நம்பர். அதை நாம படிக்கிறதுல 11th 12th நம்ம அக்காக்கள் படிப்பாங்க. ஓகே, சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் மே ரீட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் தேர். அந்த லெசன்ல அது மாதிரி இருக்கும். A plus IB அப்படின்னுட்டு. A plus IB where A and B are real numbers and I is a imaginary. ஓகே, அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A plus காம்ப்ளெக்ஸ்ல வரும். காம்ப்ளெக்ஸ்ல வரும், அவங்க படிப்பாங்க. அது நம்ம அந்த வரைக்கும் பாடல. அது இமேஜினரி, நம்ம நிறைய இமேஜின் பண்ணணும். மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் as we go to the higher studies நிறைய விஷயத்த வந்து நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு தான் பண்ணுவோம். ஓகே, இதுதான் நம்பர் சிஸ்டம். ரியல் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது இமேஜினரி நம்பர். இது எல்லாமே நான் சும்மா எழுதி காட்டுவா, உங்களுக்கு எழுதி காட்டணும் யூஸ்ஃபுல்லா. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். புரியுதா? முடிஞ்சா அப்படியே ஒரு இன்ட் எடுத்துக்கோங்க. நம்பர் லைன்ல எல்லாமே போட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் தயார் பண்ணலாம். அப்புறம் நீங்க இது வந்து 6th இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதே போல இந்த ரேஷனல் நம்பர்ல இன்னும் நிறைய கேட்டகரி இருக்கு. புரியுதா? 7th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
ரேஷனல் நம்பர் என்ன சார் கேட்டகரி இருக்கு? ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற டைப்ல இருக்கும், ஒரு லெசனே இருக்கும் ஃப்ராக்ஷன். எயித்துல எல்லாம் பார்த்தா ரேஷனல் நம்பர்ஸ்ன்னு இருக்கும். எயித்துல ரேஷனல் நம்பர்ஸே வந்து நிறைய இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு 2 நம்பருக்கு இடையில நிறைய நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதனால தான் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் 10 ரேஷனல் நம்பர் பிட்வீன் 2 கிவன் ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு பொசிஷன் எல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும். 9th மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிவன் டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டெசிமல் நம்பர் இருக்கும். அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டா நம்பர் லைன்ல நம்ம எங்க அதை போய் கண்டுபிடிக்கலாம். நம்பர் லைன்ல நிறைய நம்பர் இருக்கு, அதான் மேக்னிஃபிகேஷன். ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு பாக்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா சாதாரணமா பார்த்தா நமக்கு ஒரு சில விஷயம் தெரியாது. லென்ஸ் வச்சு பார்த்தா இன்னும் நிறைய விஷயம் தெரியும். ஓகே, அதாவது கோ டீப்பர் அண்ட் டீப்பர். நமக்கு வந்து 1 இருக்கு 2 இருக்கு. 1க்கும் 2க்கும் இடையில 1/2ன்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலா. பட் 1க்கும் 2க்கும் இடையில நிறைய நம்பர் இருக்கு. 10 நம்பர் சொல்லலாம். 0.1 1.1 1.2 1.3 எக்ஸெட்ரா. அதுக்கு உள்ள 1.1க்கும் 1.2க்கும் இடையில 1.01 1.02 1.03 1.04 இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். ஸோ இப்படியே போகிறது 9th மேக்னிஃபிகேஷன் ஹெட்டிங்ல நிறைய டெசிமல் சொல்லுவாங்க. 8th பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 ரேஷனல் நம்பருக்கு இடையில நம்ம நிறைய நம்பரை கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோ, நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இன்னும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ண 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 பெரிய பெரிய நம்பர். ஓகே, 1000/1001 1003/1004 10,000 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் போக 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 டீப்பா இருக்கும். ஒரே இடத்துல அது ஜூம் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 1 2 இப்படி இருக்குன்னு வச்சு அது அந்த நம்பர் லைன் அகலப்படுத்த 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 நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும். அப்படி அதான் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர். ஸோ 8th இருந்து இருக்கும். அந்த 7th வந்து ஃபிராக்ஷனை பத்தி பேசிக். ஃபிராக்ஷன் என்னது? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். மேல ஒரு நம்பர் கீழே ஒரு நம்பர். கீழே வந்து எந்த இடத்துலயும் கீழே 0 இருக்கிற மாதிரி நம்பர் எழுத மாட்டாங்க. ஓகே, இட்ஸ் நாட் டிஃபைன்டு. ஒன்னு ஃபிராக்ஷன் என்ன சார்? ஃபிராக்ஷன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபிராக்ஷன். ஓகே, numerator denominator. Denominator must be greater than the numerator. Okay, if the denominator is greater than the numerator, கீழே இருக்கிற நம்பர் மேலே இருக்கிறத விட பெருசா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தான் அந்த ஃபிராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த நம்பரை நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் டெசிமல்ல வரும். 0 பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல வரும். புரியுதா? அதுதான் வந்து ஃபிராக்ஷனுக்கான ஒரிஜினல் டெஃபினேஷன். ஓகே, அப்புறம் வந்து ஃபிராக்ஷன்ல ஈக்குவலண்ட் ஃபிராக்ஷன், ஈக்குவல் ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா 1/2 அதையே 10 மல்டிப்ளை பண்ணு. 1 × 10 10, 2 × 10 20, 10/20. 10/20யும் 1/2வும் ரெண்டுமே ஈக்குவல். அதெல்லாம் ஈக்குவலண்ட் ஃபிராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஈக்குவலா இருக்கும் ஈக்குவலண்ட் ஃபிராக்ஷன். 1/2வும் 10/20யும் 100/200 1000/2000 இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 1/2 தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணா நமக்கு ஒரே நம்பர் வந்தா அந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாமே ஈக்குவலண்ட் ஃபிராக்ஷன். ஃபிராக்ஷன்னா என்ன தெரியும்? இப்போ ஈக்குவலண்ட் ஃபிராக்ஷன். மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன சார்? 2.5 பழம் இருக்கு சார்,